हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महिमा हो आमने रोमियो पुस्तक 10 पर्वर 8 पद गोटे पढ़ा किंतु ताहा कोन कहे वाक्य तुम्हर निकटवर्ती तुमर निकटवर्ती शुणु ध्यान दिंतु वाक्य तुमर निकटवर्ती प्रभुंकर पवित्र वाक्य रूपी परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट निजे से आमर निकटवर्ती से वाक्य रूपी परमेश्वर से आमको एते प्रेम करती जे से वाक्य रूप में आम निकट को आसती वाक्य आमर निकटवर्ती समस्ते कहतु वाक्य मोर निकटवर्ती आ प्रभु ए जगह जहाँ भी करेंगे तांकर वाक्य द्वारा आ तांकर आत्मा को द्वारा काम करेंगे हालेलुया हालेलुया आउ थरे जे पढ़ी दियो किंतु ताहा कोन कहे वाक्य तुम्हर निकटवर्ती तुम्भ मुखरे और तुम्भ हृदय रे अछि तुम्भ मुखरे आ तुम्भ हृदय रे अछि अर्थात जो विश्वास संबंधी वाक्य आम्भे माने प्रचार करू सही वाक्य जेनु तुम्भे जदि मुखरे जीशुंकु प्रभु बोली स्वीकार करिवो आ ईश्वर ताहांको मृत मानक मध्यरु उठाई अछंती बोली हृदय विश्वास करिवो तेबे परित्राण प्राप्त हेबो कारण धार्मिकता प्राप्ति निमंते मनुष्य हृदय विश्वास करे ओ परित्राण प्राप्ति निमंते मुखरे स्वीकार करे हालेलुया 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 जो माने जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत जीवन में प्रभु भाव में स्वीकार करुचंती वाक्य सेमानकर निकटवर्ती जिरिमे पुस्तक को जीवा 1 पर्वर 11 पद 12 पद को पढ़ो आहरी सदा प्रभुंकर ए वाक्य मो निकट उपस्थित हैला यथा हे जिरिमियो तुम्भे कौन देखुअछ पाखरे थिबा लोक को तुम्भे कौन देखुअछ तहिरे मु कहली मु बादाम वृक्षर हां एक दंड देखुअछि मु बादाम वृक्षर एक दंड देखुअछि सेतेबेले सदा प्रभु मते कहिले तुम्भे भलो देखिअछ कारण आम्भे आपणा वाक्य सफल करिबा पाई जाग्रत अछु प्रभु को गौरव पाई गोटे उच्च कर ताली देबा हालेलुया 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 जिरिमे को प्रभु कहले तुम्हें कौन देखुछ हालेलुया हालेलुया कौन देखुछ तुम्हें आमे जेतले मंडली को आसुचु मोर प्रिय भाई भणी माने आपण जदि देखिबे किए केंती पिंधिची किए केमती देखा जाउची किए केते बड़ किए केते छोट जदि एई जिनस को आपण देखिबे आपण केबे प्रभुंकर से स्वर्गीय योजना को देखि पारिबे नहीं प्रभुंकर से स्वर्गीय योजना को देखिया पाई हेले निजको नम्र करी शून्य करी प्रभु जहाँ हमको देखौचंती से विषय को हमको देखिया पड़िबो हालेलुया हालेलुया जदि आमे जागतिक विषय देखिबा आमे प्रभुंकर योजना को बुझी पारिबा नहीं प्रभु जहाँ हमको देखौचंती जदि ताको आमे देखिबा प्रभुंकर योजना को आमे देखि पारिबा आ जो लोग प्रभुंकर स्वर्गीय योजना को
ଦେଖେ ସେ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଦେଖେ ସେ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଭାଇ ତ ଏତିକି କରିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଦେବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମିଶିଯିବି, ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ହସ୍ତ ବଢ଼େଇବି। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଉପାସକ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେ ଜାଗା ଗଠନ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଅପୂରଣ ଅଛି ତାହା ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ କିଏ ଦେଖାଏ? ଶୈତାନ ଦେଖାଏ। ଆରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଏମିତି ହେବା କଥା, ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଟା ଶୈତାନ ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାନ୍ତି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଜିରିମିୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଛୋଟ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜିରିମିୟକୁ ମନୋନୀତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଜିରିମିୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜିରିମିୟ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଅଛ? ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା 11 ପଦ। ଜିରିମିୟ ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଯଥା ହେ ଜିରିମିୟ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଦେଖୁଅଛ? ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଇଲ, ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିରାକଲ କଲେ, ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଦୂର ଦୂରକୁ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଦେଖାଅ। এই জায়গা উপরে, এই ডিস্ট্রিক্ট উপরে প্রভু তোমার কোন যোজনা, কোন প্লান? প্রভু এতে দিন আঁঠু পাতিলা পরে, কান্দিলা পরে, উপবাস কলা পরে, হে প্রভু ମୋ ଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟକୁ, ମୋ ଭଳି ଦୁର୍ବଳକୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆଣିଛ? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଯିଏ ଦେଖିପାରିବ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଡିଆଁ ମାରିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ଶୈତାନ ଗୋଟେ ଦେଖାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା ସେମାନେ ଶୈତାନ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ହଜି ଯାଆନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଥରେ ସେ ପଦକୁ ପଢ଼। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ, ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜିରିମିୟ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ବୋଲି କହିଲେ? ହେ ଜିରିମିୟ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଦେଖୁଅଛ? ତହିଁରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବାଦାମ ବୃକ୍ଷର ଏକ ଦଣ୍ଡ ଦେଖୁଅଛି। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଭଲ ଦେଖିଅଛ।
କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ। ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଜିରିମିୟ ତାହା ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ସଫଳ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ରବକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଏଇଠିକି ଚାଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ନେବେ, ସେଠି କିଛି କଥା କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଠି ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇଠିକି ଚାଲ। ପ୍ରଭୁ କହିବ ମୋ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତୁମକୁ ବାଛିଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବୁଝନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବହୁତ ଟପ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭାଇକୁ ଉଠେଇଲେ ବୋଲି କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସକୁ ବଡ଼ କଲେ ବୋଲି କହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପରିବାରକୁ ଦୟା କଲେ, এই ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ବାକ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଜି ଏ ପରିବାର ଆଲୋକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ବୁଝିଯିବା ପରା ଖୁସି ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ପୁଅ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିବି, ଆଉ ଏମିତି କାମ କରିବି ଏ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ, ତୋ ଜୀବନରେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ବିଷୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅଛି। ଲୁକ 19:1 ପଢ଼ିଲ। ପରେ ସେ ଝିରିହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖ ଯକ୍ଷ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ଧନୀ ଲୋକ। ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସକାଶୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବାଙ୍ଗରା ଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ, କାରଣ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟରେ କାହାରିଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ ତେବେ 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଉଅଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। এই ଯକ୍ଷ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ସବୁବେଳେ ଜଗତକୁ ଦେଖିବା ଲୋକ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ରାତି ଦିନ ତାର ଚିନ୍ତା। ଇଏ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯକ୍ଷ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଇଏ ଜଣେ ନମ୍ବର 1 ପାପୀ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। କାହାକୁ? ଯକ୍ଷକୁ। ଆଉ ଯକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ପ୍ରବଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯକ୍ଷ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ, ଯକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ବି ଯକ୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଆମର ଫୋନ୍ ଅଛି ନାଇଁ କି ଭାଇ, ଆମେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବା, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୁଗା ଆଣୁଛି ବୋଲି। ମନେକର ଯକ୍ଷ ଫୋନ୍ କରିବ ଘରକୁ, ଏ ଶୁଣ ଭଲରେ ଥାଅ, ତମ ପାଇଁ ସବୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଜି ମୁଁ ଧରିକି ଆସୁଛି, ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଦେଉଛି ହେଲା,
ଦାମିକିଆ ବଡ଼ ସୋରୁମ୍ କୁ ଯାଇଥିଲି କହିଲେ ଯକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଭାବିବ ଇଏ କାଠୁ ମାରିଦେଇଛି ବୋଧେ ଆଜି ବେଶୀ ଆଉ ତାର ପିଲାମାନେ ବି କହିବେ ହଁ ମା ବାପା ତ ସେମିତି ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ ମାନେ ତା ପରିବାର ବି ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଠକଟା ବୋଲିକିରି ଏ ଗୋଟେ ପାପୀ ଲୋକ ବୋଲିକିରି ଏ ରାତି ଦିନ ମିଛ କହେ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ନଗର ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯକ୍ଷ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି, ଯକ୍ଷ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଆଲୋକ, ଲାଇଟ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଗର ଦେଇକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜନରବ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯକ୍ଷ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଟିକେ ବାଙ୍ଗରା ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟା କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ମୋ ଭଳିଆ ପାପୀ ଲୋକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ବାଙ୍ଗରା ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ବି ହେଉଥିବ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଫାଇଦା ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲୁଚିକିରି ହଉ, ଛୁପିକିରି ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ମୋତେ ଟିକେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଭଲ ଲୋକେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ପବିତ୍ର ଲୋକକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ଠିକ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲି ଆସ, ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ମାନେ କେତେ ସ୍ପିଡରୁ ଡେଇଁଥିବ ନା କେମିତି କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇଥିବ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଚିକି ଦେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯକ୍ଷ ସିଧା ଓହ୍ଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିହାତି କ'ଣ କରିଥିବେ, ମାନେ ଏମିତି ପିଠିରେ ଟିକେ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିବେ। ବାଃ, ମୋତେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲ ନାଇଁ କି ଯକ୍ଷ, ଚାଲ ଚାଲ ତମ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଯକ୍ଷ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯକ୍ଷକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ପାପୀ ଲୋକ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ପାପୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବିଚାର କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ପାପୀ ଲୋକକୁ ଆମେ ପାପ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ, ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ପାପୀକୁ ବି ପ୍ରେମ କଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାପୀ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଘରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷର ଘର ଆଲୋକ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରଥମରେ କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କାଠାରୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆଣିଥାଏ ତାକୁ 4 ଗୁଣ ଫେରେଇ ଦେବି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆଜି ଏଇ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କର ତାଳି ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା,
ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଦୟାର ସାଗର, ସେ ଆମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟରେ କାହାର କିଛି ନେଇଥାଏ, ତେବେ 4 ଗୁଣରେ ତାହାକୁ ଫେରେଇ ଦେଉଅଛି। ଯଦି 4 ଗୁଣ, ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆଣିକି ଯଦି ତମେ 4 ଗୁଣ ଫେରେଇଲ, ତାହେଲେ ତମ ପାଖେ ରହିଲା କ'ଣ? ଯକ୍ଷ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଧନ, जो संपत्ति, जो बंधन रे मु पड़िकी थिली, धनर दास होइकी थिली, आज जगतर ज्योति मुक्तिदाता जे परित्राण करता मोर घरे पाद देइचंती। मु सब फेरे देबा पई चाहूची, मु फ्री हेबा पई चाहूची, मु फ्री हेबा पई चाहूची, मु आपनकर शिष्य हेबा पई चाहूची, मु आपनकर पछरे आसीबा पई चाहूची। मते सेतिकी दरकार प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। से समय जदि किए पचार, हे यक्ष तुम कौन देखुच, से कह परित्राण करता जीशु को मु देखुच। मु धन को देखु ना, मु टंका को देखु ना, मु कि मोर पदवी मर्यादा को देखु ना, मु जीशु को देखुअछि। हालेलुया। मोर प्रिय भाई भणी माने, प्रभु आम समस्त को प्रेम करंतु, तेणु केबे कहा घृणा करंतु ना। गोटे 1 नंबर गोटे घटना कहबी। आज को बहुत वर्ष तले आमे गोटे घर को आसुथिलु प्रार्थना पाई। से जने सन्नु भाई बोली जने भाई थिले, से गोटे गुंडा लोक। आ पुलिस ताको एमती मारी थिले, ए आंगुठी गुड़िकर सबु हाड़ भांगी थिला। से एमती कले पूरा साउंड हुए। आ जेतले आमे तांको घर को गलु, से भाई गोटे कोणरे थिले। मु तांको कहली, भाई प्रेज द लॉर्ड। कहवार से गोटे कथा मते कहले, ए भाई मो पापी लोक, ए जगह को जेतिकी लोक प्रार्थना करबा पे आसंती ना, समस्ते मते पापी बोली जानिचंती। मो मद पिए भाई, आपण जदि मो सहित कथा होचंती बोली से माने जानी देबे, आपण को से माने घृणा करिवे। माने मु स्तब्ध हे गली ए कथा सुनी किरी मु गोटे कथा कहली, सोनू भाई आपण जानिचंती कि ना प्रभु जीशु आपण को प्रेम करंती। तांको मु गोटे कथा कहली, जदि आपण मद पी गोटे रास्ता रे भी सुई थिबे, मु आपण को कुंढे की सुई पारिबी। मु प्रभुकर सेवा करूची, किंतु मु एतिके जानिची जे जीशु ख्रीष्ट आपण को प्रेम करूचंती। तापरे से भाईटा कांदिबा पई आरंभ कला, उत्तम भाई एमिति केबे किए मो जीवन में कही ना। तापरे मु जेतेबेले से घर को जीवी, से भाईर रूम को जीवी, आ तांको घर लोक भी कहबे, उत्तम भाई टिके सावधान, तांको पाखु जाउछ। आ से खाली मते कहबे टिके फुलबाणी गीत गांतु भाई, आ मु गीत गाइबी, प्रार्थना करिबी, प्रभुଙ୍କର गौरव हो। एमती गोटे दिन आसिला, से भाई संपूर्ण मद छाड़ीदेला, बाड़िया पिटा छाड़ीदेला, सबू छाड़ीदेला। कहला भाई यही कथा जदि मत आगुरी टिके किए कही था, एमती भाव में मु जीशुकर हो पारि था। प्रभुकर महिमा हो मोर प्रिय भाई भणी मैंने। तापरे से भाई बाप्तिस्म नेले, प्रभु को लोक ही गले। आ मो सहित से फुलबाणी भी जाइथिले। माने तांकु लोक डरंती। तेणु मनुष्य ठारे जा असंभव, परमेश्वर ठारे ता संभव। सेथिपाई मोर प्रिय भाई भणी मैंने, आमे हृदयर सहित सेमानक पई प्रार्थना करू। आज जो मान को शैतान असुचि कर दे, जो मान को आज शैतान पापर दौड़ी रे बांधी, से दुष्टात्मार कार्य जदि भांगी जीव, नष्ट हो जीव, से दिन शैतान बही क्लोज हो, आ से भाई प्रभुंकर हो जीव, से प्रभुंकर लोक हो सब बंधन मुक्त हम। आपण तांको जीवन विषय एमती केबे भाबी नथिबे, जोटा तांको जीवन आपण देखि पारिबे। आपणको ठारू मध्य से अधिक धार्मिक हेबे, से प्रभुंकर जने शिष्य होई जिवे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एबे से प्रथम पद टिके पढ़ो, जी माने रोमियो पुस्तक 10 और 8 पद पढ़ो। रोमियो 10 और 8। किंतु ताहा कौन कहे, किंतु ताहा कौन कहे, वाक्य तुम्हर निकटवर्ती, वाक्य तुम्हर निकटवर्ती, तुम्ह मुखरे, तुम मुखरे वो तुम हृदय रे अछि, आ तुम हृदय अछि। अर्थात जो विश्वास संबंधी वाक्य, अर्थात जो विश्वास संबंधी वाक्य आम्हे माने प्रचार करू, आम्भे माने प्रचार करू, सही वाक्य, सही वाक्य। शुणंतु, एई वाक्य, एई वाक्य, एई वाक्य रे शक्ति अछि। असंभव विषय संभव हो पारिबो।
ଯକ୍ଷ କରି ପାପୀ ଲୋକ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାହାର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହାରି ହାରି ବଞ୍ଚିବେନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜିତିବେ। ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन जीवन में विजय मिलेगा। हालेलुया। सबुदिन निज जीवन आप विजय को देखिए, केबे हारिबे नहीं, केबे हारिबे नहीं, केबे हारिबे नहीं। प्रभु ये शिक्षा पर आम समस्त आशीर्वाद करते। आमेन।